حفظك ليس هذا الشيخ محمد راشد عبد الله البنجري قال الشيخ راشد بن صاحب رسول الله الشيخ محمد زين عبد الرسول والى روح عبد الصمد والامام والى روح ابائنا وامهاتنا اصلاد مشايخنا والاولياء لا روح اموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الله يتغشهم بالرحمه والمغفره ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم اسرارهم انوارهم وعلمهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والاخره بسر النبي وبسر سوره الفاتحه. اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على محمد وحصل به للمرام. اللهم صل على محمد. سلام على من أتى ذا المقام بقلب سليم وجد احترام. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. فطوبى لمن بالكتاب الكريم الحياة ودام. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وعلمه الناس مدة حين وفي كل يوم تلا بالدوام. اللهم صل على محمد. وأما لمعناه حيث اهتدى فيعمل ما اقتضى كل اهتمام. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم. كذاك إلى موته لا يزال إلى قبره حج خلق كرام. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وفي الحشر يدعى بغير حساب فيدخل جنة رب الأنام. اللهم صل محمد يا رب صل وسلم. وفيها الرضا معه حور عين يطوف عليه أحب الغلام. اللهم صل فيا رب نور به قلبنا وزين وبيض لنا في الجسام. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه
وسلم بنوره أتمم لنا نورنا وسهل به أمرنا ما يضام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه صلي ووسع لنا رزقنا طيبا حلالا وباركه غير انقسام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه سعى مقاصدنا ويسر لنا حج بيت الحرام اللهم صل على محمد يا رب صل وهون به سكرات الممات أميتنا بخير وحسن الختام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وحمدا وشكرا على كل حال صلاة وسلاما بأزكى السلام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتضع لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ومنذر الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله تعالى عني وعنكم ولجميع المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وعلومه في الدارين آمين halaman 135 kita baca dari atasnya ulangi sedikit anjuran bagi kita melaksanakan sembahyang Jumat pada hari Jumat setelah sembahyang Jumat itu dianjurkan aja membaca doa apakah imam ataukah perorangan iyalah artinya membaca surang lah. Doanya apa? Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud. Aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Allahumma ya Allah. Ya Ghani nang sugih. Allah sugih sempurna Allah Ta'ala tuh. Yalah kada ada kekurangannya sempurna Allah berserta zatnya sifatnya dan asmanya dan af'alnya sempurna sugih Tuhan itu bersifat qiyamuhu binafsih
Allah Ta'ala tidak dijadikan ya Allah adanya dengan sendirinya. Berarti sugih. Ya Ghani tadi. Ya Ghani. Ya Hamid. Hamidun terpuji. Allah yang terpuji, kita kada. Ya Mubdi yang menjadikan nama awalakan kita nih, yang menjadikan kita nih. Yalah. Nah, bilanya orang itulah bibinian bang lalakian enggak ada nih. Khusus amalan bibinian nang ketika inya imbah kawin tadi lalu betianan kaguguran. Kemarin kita kaguguran. Iyalah. Kada gawi barat kada, cuma kaguguran. Gitu deh. Yalah. Banyaki membaca ya mubdi, ya mubdi, ya mubdi. Hai yang menjadikan supaya jadi nih banyak gugur lagi. Ulun ada di dalam keterangan itu di dalam kitab Khazinatul Asrar. Ada terdapat nih itu amalan orang tianan kena guguran, kena kalau berikit. Inilah jadi amalakan nih itu tadi. Ya mubdi, ya yang menjadikan, gitu. Jadi gitu. Ya mu'id yang mengembalikan. Mu'id ilalah. Ya mu'idu yang mengembalikan. Dijadiakannya dikembalikannya, artinya dihancurkannya pulang leh. Yalah, kita ini pecamatiannya lah. Allah menjadikan kita, kemudian kita dimatiakannya pulang. Ya Rahim yang bersifat penyayang. Allah penyayang. Ya Wadud. Allah itu yang bersifat wadud, yang memberikan kebaikan. Wadud, kebaikan. Aghnini sugihakan nulun. Bihalalika dengan rezeki yang halal. Ulun kada hendak mun sugih tapi jalan harta yang haram ulun kada hendak. Dia. Soalnya kita nang mencari kita pertanggungjawabannya di akhirat kita nama nikmatin nang tadudi. Iyalah. Dengan cara yang halal tadi, Bang. Ibarat begawi itu kada menyogok. Kalau kita tuh begawi lawan ada sogok. Andi sogok lawan nama joko sama kala. Lalu jadi kita begawi di situ. Apakah itu swasta, apakah nang ada terkaitan dengan pemerintah? Itu aja pegawai. Awalnya dari yang haram suguknya itu. Apa kabar? Sampai ke anak bini itu makan haram. Suguk. Awalnya menyuntan aja. Tapi mendapatkan gawian itu dengan cara yang tidak dibolehkan oleh agama. Suguk tadi. Kemudian misalnya nih diterima kada berapa orang. Lalu bermain dengan duit. Nah, sekian juta. Aja jangan aku jam. Wah, diterimalah. Ayo gampang aja jam. Nang jelas adakan duit 20 juta. Pokoknya kan diterima, ada 20 juta. Nah, itu tadi. Iyalah. Merasakan halal aja pada haram tuh. Pada penjuntan dia cuma jalan pertama untuk mendapatkan pegawaian dan rezeki yang selanjutnya nih gitu tadi dari awal menyogok. Sugihakan ulun ya Allah dengan rezeki yang halal juga ulun kada hendak nang kada halal. Karena kullukum ra'in wa kullukum ra'in kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu ada mempunyai pemeliharaan, ada pegawaian, tanggung jawab. Kayaknya ditanya tanggung jawab itu di akhirat. Dari mana kau dapatkan harta? Iyalah. Jangankan yang halal, yang haram nih, nang halal aja ditakuni. Dapat sudah nang halal, gunanya ke mana? Iyalah. Dapat nang haram digunakan nang bagus kita kada jadi apa-apa. Orang misalnya ada dapat duit misalnya nih dengan cara yang haram. Lalu menyumbang ke masjid. Sekian puluh juta nyumbang ke masjidnya.
Kada jadi apa-apa itu. Ada manfaat baginya, tapi bermanfaat bagi orang yang menggunakan. Manfaat bagi orang yang menggunakan. Kayak ke masjid, siapa nama menggunakan masjid? Jangan bebat nang nyumbang tadi ada duit nang haram, Bang. Nya guru duitnya kada haram, kada gawiannya sama aja juga. An haramika, terpelihara daripada yang haram. Jadi minta lawan Allah, minta sugihakan lawan Allah Ta'ala dengan rezeki yang halal, cara yang halal. An haramika, terhindar, peliharakan ulun, jauhakan ulun daripada rezeki yang berbentuk dari pekerjaan kerjaan yang haram ulun udah hendak. Wa bi ta'atika, nang pian jadi kan nang pian nang bari itu nang halal, nang ulun jauhakan ulun daripada yang haram tadi leh. Nah, wa bi ta'atika, jadiakan ulun gitu ya, jadiakan ulun, tunjuki ulun, jadikan ulun sebagai orang nang berbakti lawan pian gitu ya. Wa bi ta'atika, jadiakan ulun sebagai hamba nang selalu tunduk lawan pian, mengerjakan perintah pian ya Allah gitulah. Itulah. An maksiatika, sehingga dengan ketaatan nang ulun lawan pian itu jauhakan ulun pulang daripada maksiat lawan pian. Wa bi fadlika, wa bi fadlika, sugihakan ulun gitu aja, kayakan ulun dengan kelebihan pian gitu nah. Yalah, wa bi fadlika, sugihakan ulun dengan kelebihan pian, kelebihan engkau ya Allah. Amman siwak, daripada nang lain, ulun minta nang lain pada nang lain. Itu aja. Bagus isinya tuh. Itu orang bahari itu. Kalau di Matapura itu kan Jumatan itu kan ada tinggal imam tuh. Itu pangnya. Imbahnya itu hanya ada tambahan doa nang lain lah, baca 5 kali atau seorang membaca masing-masing kan membaca, boleh aja juga nih itu. Misalnya ada doa, misalnya doa seorang, artinya mbah tuntung Jumatan tuh jangan langsung keluar pada masjid yang membaca dengan 7 tadi, 7 Fatihah 7, qul huwallahu 7, qul a'udzu birabbil falaq 7, a'udzu 7 leh. Doa kala. Nah, ada wiridan itu. Doa nang apa pian kebiasaannya bisanya tanam pian pakai apa hendak di waktu itu tadi. Doa selamatkah misalnya kan hafal. Iyalah. Artinya walaupun imam tadi membaca doa juga untuk berataan, tapi ada nang pian tuh meminta lawan Allah Ta'ala di waktu ini khusus pian, permintaan pian gitu nah. Apa misalnya baca betuntung berdoa ya anak keluar pada masjid. Iyalah. Dan tersebut di dalam syarah Minhajul Abidin. Aidin apa? Di ayan nukil bahasanya duka itu diambil daripada Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ada itu namanya keterangan nang doa itu ada di dalam kitab itu, ada juga kayak itu nah. Man wadhafa ala hadha ad-du'a'i aghnahu Allah min khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya barang siapa mengakalkan, membiasakan, mendawami, ialah malazimi atas doa ini di atas tadi, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Jumat dibacanya terus itu juga ada tertinggal doa nang itunya. Niscaya mengayakan Allah Ta'ala akan dia, Allah akan akan menyugihakan. Ini terdapat keterangan ini di dalam kitab yang berngaran Minhajul Abidin dan Ihya, ya. Ihya ada itu.
daripada segala makhluk. Nah, Allah subihakan daripada nang lain kada samanya. Dan memberi ia akan dia rizki yang tiada dapat dikira-kira. Allah bari ini orang tu nang rizki nang kada disangka-sangkanya, kata tapi ngalih kada dapat. Iyalah. Yang masalah rezeki ini ada dua macam, iyalah ada nang tajrid nih, ada nang diusahai, dua macam. Mana tajrid ini nyaman benar beungot di rumah. Orang matarakan, nya yakin lawan Tuhan. Usaha juga cuma usahanya nih ini nah, doa amal. Ada kita kada usaha banting tulang. Nah, ada kita banyak percaya lawan nang kelihatan nyata. Dari situ hasilnya. Ada orang ada lain-lain pang diberi Tuhan, makamnya di sini kada kawa. Mun diberi Tuhan makamnya nih bakal menunggu aja. Bawa usaha kada mau jadi kan. Nah Allah memberi kita perjanjiannya kita harus berusaha. Ya Allah tadi kan berusaha, maka diberusaha ikam kada dikatakan, ikam ambil. Iyalah. Kita beungut di rumah. Apa kabar? Ya nak ada pertemuan juga tuh. Ini masing-masing kita kawa. Karena tuh kami berusaha aja pindah nyaman aja hidupnya. Iyalah. Yang berusaha juga. Cuma usahanya lain pada seorang. Usaha seorang otak dan banting tulang. Ada usaha orang lain. Usaha orang yakin serta amal. Masing-masing kita kebihirian. Ada kebihirian itu. Awan sebuting nyatakan nang jadi ulun nang dahulu tah. Begitu kita melihat orang lain bahagia, jangan kita nang sedih. Itu nah. Ketika orang tuh nyaman, kita jangan ada nyaman. Ketika orang nyaman, usahakan kita nyaman. Itu nah. Itu lah. Orang nyaman, seorang sakit maulah. Mana kayak apa? Orang bahagia, kita hanya memikirkan hakun kada guring mikirakan ini nyaman dah. Cagat mata. Maksud ulun tuh kayak ini. Ketika orang berbahagia, ketika orang gembira, usahakan kita gembira melihat kegembiraan orang tuh. Ketika orang nyaman, jangan sakit hati kita. Nyaman juga. Jangan casingnya aja dilihat, dalam casingnya itu dilihati, jadi nyaman. Nahnu qasamna bainahum wa ma'aisyatuhum fil hayatid dunya. Jadi Allah Ta'ala, aku nama bagian kami nama membagiakan tu kada usahanya kada kami inya jadi sugih tu kada usahanya aku jadi Allah Ta'ala menyugihakan coba nya aku suruh begawi tu usaha. Ketika orang nyaman kita nyaman juga yalah. Orang bahagia kita bahagia, jangan orang bahagia kita menangis. Ulun di pasani bian lagi dahulu di pasani salah satu di antara guru ulun. Jadi jasidin kalau ikam jasidin berusaha hendak sugih, bilanya ikam tuh hendak sugih itu harus siap dihiri orang. Bilanya pacang kada apa bilanya ikam dihiri orang sarik jangan hendak sugih. Yalah. Itu lah. Bahasanya setiap nang nyaman tuh kada semua orang senang melihat nang nyaman itu. Oke itulah. Jadi murah kita minta sugih aja sih din. Allah Ta'ala ya sugih harus siap ada nang kada katuju long kita. Siapa nang kada katuju? Ya ada nang kada katuju tuh. Ada juga orang tuh katuju. Bilanya kita pemurah, orang katuju. Bilanya kada pemurah. Itu aja. Sama juga bilanya kita tuh hendak minta ya Allah alimakan ulun, aslinya tahwakan ulun di ilmu agama harus siap disibukkan umat membaca bongot di rumah aja kada menyampaikan kitman jadinya. Bilanya ada orang batakon, bilanya tahu padahal kan. Ini kada aku kawan memadahangan pi duduknya dulu ya. Pipi duduk. Ya pipi duduk apa aja nanya. Gula sakarong. Macam-macam diduduknya. Padahal kan lain jadi ilmu itu kalau nang jadi nang kainan mengalir lawan seorang gini tuh. Al ilmu yang tafa'u bih kalau ilmu bermanfaat. Nah, itu kainannya. Jangan pemalar di ilmu.
Membahayakan. 60 ada yang mau menerima. Tidak ada masanya nak ada mau menerima orang. Sibuk orang kada mau menerima lagi. Jadi Allah mengayakan daripada nang lain kita. Iyalah. Jadi bila kita melihat orang tu nyaman juga kita itu nah. Senang melihat. Oh, lalu situ musyahadah melihat. Iyalah. Pandang syuhud. Ya Allah. Dilihat zahirnya manusia, hakikatnya pian ya Allah. Jadi kan kita dinding. Ini maulah mendinding kita itu bukan dunia ini, tapi nafsu. Kadang-kadang nafsu suka, kadang-kadang ada. Kita sarik dalam kebahagiaan orang, kada berpindah juga. Kebahagiaan orang tu kasih orang. Iyalah. Orang tu nyaman. Kita sariki, kita hirii, kita sembati. Kalau jadi sakit orang tu kada juga. Kita kayak itu juga. Bilanya kita nih dihinakan oleh Allah Ta'ala, walaupun jutaan manusia nak menyanjung tetap hina. Iyalah. Bilanya kita nih dibahagiakan Allah, disanjung Allah, walaupun orang banyak kada ketujuh nak menghinakan kita, tetap mulia kita. Habis kisah. Ada merubah bang. Jadi yakin aja lo janji Tuhan. Nah, jadi barang siapa ada melazimkan membiasakan membaca doa ini habis sembahyang Jumat teleh. Allah kayakan. Nang kada dikira-kira diberi Tuhan gini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala u'allimuka kalimatin law kana 'alaika mithlu jabalin thabirin, dainahu adahu Allahu anka, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika 'amman siwak." Rawahu Tirmidzi. Artinya hendaklah aku ajarkan ya Rasulullah. Rasulullah menawari lawan sahabat, hendaklah bebahanikam kula jari gitu nah. Hendaklah ikam kula jari ya Rasulullah. Ajarkan lawan ikam beberapa kalimat yang engkau baca, ikam baca itu. Nah, aku ajarkan lawan ikam nih ya Rasulullah, hendaklah ikamnya. Kemudiannya kan di tengah halakah berkumpul nah kayak ini. Nah, jadi di hadapan Rasulullah itu memberikan tawaran, ubuhan ikam hendaklah aku lajari ilmu atau doa itu nah. Nah doa ini kan baca terus itu kemudiannya. Nah, Rasulullah pandirin kayak itu. Nah, jika ada atasmu hutang, ya Rasulullah, jikalau ikam ada bisi hutang tapi ikam amalkan doa yang ini. Ada hutang ikam seperti bukit atau jabal. Bukit itu ya jabal ya bukit. Bukit Sabir. Bukit Sabir ini adanya di Yaman. Letaknya di Yaman, luas, tinggi, paling tinggi gunung di Yaman tuh ya Jabal Sabir nih. Ada salah sekitar 15 kali 10 kali 15 kali 20 kali itu nah luasnya tuh kilometernya. Kalau Gunung Uhud tuh kan 7 kilometer. Gunung Uhud tuh kada bersambung. Ada nih kada salah 15 kali 20 kilometernya gitu nah. Daripada luasnya Gunung Sabir itu, saya itu bisi hutang banyak benar nak itu. Gunung Sabir, gunung di Yaman ini tuh. Kenapa bisi hutang bisanya ya Rasulullah kayak itu bisi hutang ikam. Ikam amalakan ya Rasulullah ajarkan ini nah ikam baca walaupun ikam tuh bisi hutang nang kayak gunung nang itu nah ganalnya banyaknya. Niscaya membayari Allah Ta'ala akan dikau daripadamu. Nah, Allah bayarakan kita ya Rasulullah. Rasulullah berjanji. Rasulullah berpandir, "Mama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah kada berpandir kada wahyu. Ada sebagian mengatakan ucapan Rasulullah itu pun Quran juga ya. Ya Rasulullah kada berpandir kada wahyu. Quran itu wahyu juga lah. Nah, Rasulullah berjanji, Allah berjanji, Rasulullah ada juga janji. Jadi amalakan jasidi Rasulullah yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Iyalah. Dah Allahumma adakah artinya sebelah? Oh, kada ada juga artinya. Allahumma kfini ya Allah ikfini cukupakan nulun. Ya Allah. Cukupakan ulun. Bihalalika dengan cara yang halal. Cukupakan ulun daripada harta yang halal, rezeki yang halal. Iyalah. An haramika jauhkan ulun ya Allah daripada yang haram.
Cukup pakan aja kan, aduh salabihan cukup ya. Ibarat handak tuh, ibarat handak tuh kayak syuting handak mobil ada, itu nah, iyalah, mungkin cukup tadi bang, handak pesawat ada, handak menambah ada, iyalah, salah ada tuh, mau nyaman badan kayak itu daripada labihan. Namanya jurul pengantinan sama Jawa pengantinan jangan minta lebih, cukup aja. Datang orang 1.000 ada cukup ya, datang orang 2.000 cukup ya juga, iyalah. Ayo mau pengantinan nih, nambah acara niat bersedekah, nang datang niat membantu. Jadi dianya, nang datang nang acaranya niat bersedekah, ya kalau kada mengharapkan itu nih bersedekah di pahala. Nang datang nih pulang membuat juga nih ada bang wadahnya buat di situ meringankan beban nyewa kursi, nyewa pelaminan itu kalau perlu duit ya kalau nah jadi sama pada pahala berdua. Empat jangan membuat kasih itu tadi membayar mengganti makanan itu kalau jadi apa jadinya jika sudah datang iyalah niat itu. Lawan bilanya dinetang ke pengantinan nak itu nah bilanya kita atau kada selera nang ada sebahagian itu jangan membawa orang bisa benar jangan itu kata nyaman aja bisa benar madahakan kada nyaman sebenarnya itu ampun acara ini dia mau yang kada nyaman kada madahakan itu barang itu seorang kada cocok belum tentu orang kada cocok lawan juga bilanya diundang orang nih kita nih misalnya diundang orang bilanya suami istri jangan membawa anak suami istri kalau makan haram mau seluruh keluarga ambil di halabiyun itu ambil di kandangan di Jawa ambil aja amuntai seluruh keluarga ya banyak anak ada paham sudah sakit hidup jahil agama pulang sakit jahil pulang sadang bahasanya gitu lah betakon lawan yang kita punya acara ini ya juga nyatakan jawab undangan dan nyawa begini undangan aja nyawa besaruan aja namanya sudah besaruan kan disarwani kenapa nyawa kada datang jar ndak pangantinan biar kada nyuruh ni ulun nya aku suruh membagi undangan pian menyuruh membagi kada nyuruh ni ulun. Nah, jadi jangan naik kamu suruh lah. Kamu suruh ini dulu. Acara haul, keselamatan ga. Ikam aku mengundang ikam dulu. Aku nyerau ikam. Imbah tu aku minta tolong lah ikam. Kawali ke membagian undangan. Sarwan ya kan dah. Nyar ni kada suruh bagikan undangan lah jangan sarwannya. Nang bagi undangan ni kan di sarwan ni. Ada aja nak itu ikam nak kada ingat. Nya kadang-kadang apun gawe ini pusing juga. Mau nak kada nalai memberikan pemasukan juga. Bacara samampu seorang ada usah sing hutang-hutang melapahi apa kemampuan seorang bilanya kada kawa nasi samin nasi pasir iya dia ada kawa juga hantam bubur aja berduitnya maka bubur makanannya aja keikhlasannya di situ iyalah karena tahu ini nih nang sugih tadi bacaranya mengadakan buburnya tahu musim panas tuh biasanya tahi aras jadi parlo nang anggeran bucur itu iyalah mun bian lah sarwan kan bian mata puran tuh nah iyalah mata pura amuntai juga nang dengan gadang noh semakan lah orang makan gangan gadang itu pian minta maaf panjang umur waktu memakan itu pun dulu baru banjar gak tahu makan gangan gadang itu lah dingin pian munnya kada terbiasa pian sakit parut gadang ada kalau ampulon di dalamnya itu ada kalau angga anom juga adalah nyaman masih ya muntai itu masih aja nak itu ada pura tuh ada juga mata pura dengan gadang tuh unnya bisa memasaki nyaman
Punya kada bisa memasaki biar waloh. Punya kada bisa, tetap kada nyaman. Jauhakan ulun daripada harta yang haram. Berdoa lawan Allah Ta'ala minta bimbing. Yalah. Imbah berdoa teh bukti akan dalam gawian. Jangan memaraki. Nah, haram. Wagnini sugihakan ulun. Kayakan ulun. Bifadlika dengan kelebihan pian. Dengan kesugihan pian. Amman siwak daripada orang lain. Kada kayak orang lain sugihnya. Iyalah. Nah itu doa yang dibaca habis sembahyang Jumat itu dianjurakan. Kada tak baca kada bapak, cuma fadilatnya, kelebihannya ganal bener habis kisah. 5 kali ya. 5 kali itu ganjil. Mau anak genap 4. Hah? 2 lah, 4 lah, itu genap lah. Nah genap. Biasanya orang 5 bang. 5 kali, ya lah 5 kali gitu. Tapi membaca itu jangan tapi anak bayun. Sudah 5 kali membeli bayun bener pulang. Wah, orangnya bayun, bacaannya bayun. Iya dah, iya nang orang belikan dah, hari hujan pulang. Lila juga ya. Adab yang ke-18, nah Jumat nih. Sunat engkau sembahyang, kemudian daripada sembahyang Jumat itu. Betul sembahyang Jumat dah, sembahyang ada 2 rakaat pulang. Sembahyang sunat pulang nih. 2 rakaat itu sunat muakkad. Nah dianjurkan bener nih tata. Bah Jumatan tadi adalah tentang berdoa, sembahyang 2 rakaat pulang. Atau engkau sembahyang 4 rakaat, yang 2 rakaat sunat muakkad dan 2 rakaat sunat ghairu muakkad pada fuqaha, pada ahli fikih orang fuqaha bahari jasidin 4 rakaat bila jika menggawi 4 rakaat 2 rakaatnya itu kada muakkad dan 2 rakaatnya muakkad. Atau engkau sembahyang 6 rakaat kan ada juga ilah menggawi sembahyang Jumat itu sembahyang sunat 6 rakaat. Maka sekalian itu sunat muakkad pada mazhab ahli tasawuf. Nah ahli tasawuf gawi gitu. Ahli fikih 2 aja. Iyalah 2 muakkad, 2 enggak muakkad. Ahli tasawuf menggawi bukan 4 lagi, 6. Karena sekalian itu tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada nang masalah nang 6 rakaat tadi juga, anak 4 ada juga. Iyalah. Nah, dianjurkan kada langsung berdoa atau langsung berdiri tancap gas saja kada. Yang ulang 2 rakaat. Kenapa? Gunakan itu Sayyidul Ayyam, Bang. Belum tentu Jumat kayaknya bertamuan seorang. Mungkin itu Jumat terakhir bagi seorang. Nah, itu mungkin gitu nah. Orang umur kita kada tahu, belum tentu kada mesti nang tuha nama meninggal tuh. Biasanya nama meninggal itu bila habis umur. Anum tuha ile bila habis umur, iya dah. Bila habis umur, kada mesti tuha, kada mailah. Tuha aja, lakas mati aja kada juga. Ini masalah umur ini kada ada diskon, kada ada bonus. Allah sudah ada punya rencana til azal berapa umur kita. Nang kayak si diumakan oleh guru Hatta tadi berapa umur? 41 kah? 45? Han 45, imunnya banyak besango. Banyak gawian dunia apa kabar? Sango ada. Kita kadang menuduh orang nang kadano kada. Artinya umur nih kita siap-siap ya. Aku belum lagi jadi 60 lagi jar. Mereka wajib ini aja beramal. Oh jangan, sama aja. Anda bersedekah, Anda beramal apa berupa harta jangan menghadang sugih. Sama aja itu. Kini mun aku sugih kini hanya bawa wakaf aja. Jangan menghadang sugih. Kalau pada samper sugih. Iya kalau imunnya samper bisa kada samper sama tadi. Ain aja umur 60 kina hanya aku berbulik jan hanya banyak beramal mun sampai umur 60 usia nah itu tadi apa ber iyalah nah. Jadi orang-orang dahulu beramal hari Jumat itu banyak benar itulah kalau itu Jumat terakhir aja sedin aku. Adab yang ke-19 sunat kemudian daripada sembahyang Jumat itu duduk di masjid hingga maghrib atau hingga asar serta berniat iktikaf. Orang bahari ada juga kayak itu.
Ada bebulikan. Mulai bisukan sidin, tulak ke masjid, betulak ke masjid. Ada bulik ada Jumatan tuh. Duduk aja. Oh, di masjid itu etikaf sidin, apakah digawi sidin baca Quran, berzikir, berselawat. Iyalah. Ada jenang kayak itu. Sunat juga nih itu, kada wajib artinya sunat bila memang gawi diberi pahala, munya kada di gawi kada diganjari dosa kada. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin, man shallal asra fil jami'i kana lahu thawabul umratin wa man shallal maghriba falahu thawabu hajjatin wa umratin. Barang siapa sembahyang asar di dalam masjid jami', berarti ada nang gairu jami' ngarannya leh. Nah, ada nang gairu jami' ngarannya, jadi musalla tu leh. Nah, memang sembahyang itu memang bagusnya sembahyang di mana nang tak banyak orangnya ke situ Bang aturannya. Iyalah, itu Bang. Tempatnya tu nah. Niscaya adalah baginya pahala umrah. Nah, barang saya sembahyang asar di dalam masjid jami', niscaya adalah baginya pahala umrah. Nah, apalagi umrah ditutup nih nah. Iyalah. Saja ini gawian. Dan barang siapa sembahyang maghrib di dalam masjid jami' niscaya adalah baginya pahala haji dan umrah. Ini lain hadis. Ini kata Imam Ghazali. Gitu nah. Iyalah. Jadi mau umpamakan saking gandalnya. Orang wali kasyaf lagi orangnya. Iyalah. Melihat. Sidin memberikan spot, memberikan rangsangan kepada kita. Iyalah, janganlah. Nah. Kemudian aja kan ini nah, sini aja nah. Kenapa pahalanya? Nyawa kada sin duitan pulang, tapi nyawa umrah. Kayak Pak, ini gawil nyawa. Iyalah. Dan hendaklah engkau pada ketika yang demikian itu sungguh berdoa kepada Allah, bujur-bujur berdoa aja sidin. Iya, sungguh-sungguh berdoa. Minta lawan Tuhan. Yalah, kepada Allah Ta'ala serta khusyuk dan tawadhu. Khusyuk, tawadhu merendahkan diri leh. Nah, jangan merasa ada sombong, merasa itu ini kelebih lah, memiliki sesuatu ada. Cuma bila berdoa jangan mengharap kabul. Ini mengharap kabul gini labar. Sakit hati bilinya kada kabul. Itu berharap lawan Allah Ta'ala. Iyalah, kabul apa kadanya itu urusan Tuhan dong kita. Cuma ulun yakin aja setiap permintaan kita itu dikabulkan aja. Cuma ada kalanya digantikan dengan bentuk yang lain daripada permintaan kita. Kita meminta duit, nang kita rezeki itu duit. Ada Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala unda beri rezeki duit, tapi nyawa penyakitan. Baik unda beri kesehatan kalau. Jadi Allah Ta'ala menurut ikam bagus itu, tapi menurut unda kada bagus. Menurut nyawa bagus, tapi jadi Allah Ta'ala menurut unda kada bagus. Ada kalanya itu menurut nyawa kada bagus, tapi menurut unda bagus. Doa anda khusyuk, tawadhu. Khusyuk itu bujur-bujur di berdoa tu nah, kadang mahayabang kalain-lain pikiran itu nah. Khusyuk pikiran, tawadhu jangan ada merasa hati ini nah, angkuh biasanya itulah merasa lebih. Nah, apakah misalnya kayak sombong lah kayak itu adalah bujur-bujur merendahkan diri. Karena di dalam hari Jumat dan pada malamnya itu ada satu saat, ada satu waktu yang mustajab doa, yang tiada tertentu. Jadi mulai malam Jumat sampai hari Jumat itu ada waktu, nang itu tadi, ada waktu yang mustajab kita kada tahu. Nah, di mana kandaknya? Cari orang yang bahari itu, ba'amur mulai malam sampai siang, sampai sore itu. Maka mudah-mudahan kebetulan terdapat kita, ialah doamu itu pada saat yang mustajab itu. Mudahan jadiin kita bertemuan kita bila nyemang berdoa, terdapat doa nang waktu nang diijabah tadi. Memang ada nang saat nang dikabulakan doa atau bainal adzan wal iqamah, ada juga. Iyalah
Batu bainal khutbataini, di antara dua khutbah, ujar imam, ujar Bilal, Allahumma shalli wa sallim wa ajid wa an'im wa tafaddal wa barik bi dhalalika wa kamalik ala asyrafi abbadik. Ada kala kita berdoa situ, jangan mau anwinang si Bilal itu, berdoa surang. Ya kan timbang-timbang memberikan jarak, sebutnya membaca itu memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa juga. Iyalah. Itu kala. Nah, kita berdoa, Allahumma inna as'aluka husnul khatimah kah. Ini kan berani aja, amin ya. Kita disuruh berdoa. Ad-du'a bainal khutbataini mustajabah. Doa antara dua khutbah mustajab. Nang khatib ada kalau. Mustajab itu. Doa apa nabian biasa. Di antara nang pas turun hujan, ya juga kabul juga doa itu. Di antara adzan dan qamat, iya juga itu. Mustajab juga situ. Gunakan waktu ini itu tadi berdoa. Apa nampian bisa? Iyalah. Ini ada juga kalau lancaran berdoa sampai doa haul. Doa haul. Lancaran bisi doa. Saking lajunya tasambat kawan dihiga, sarik kawan khususan ila arwahi kawan dihiga, ngarang kawan disambat daripada nakala lancaran nih. Sarik lawan kawan nggak itu? Hendak lakas mendoakan kawan mati. Jadi ada waktu mustajab tuh ada gitu le. Nah, jadi gunakan waktu mustajab kayak Pak. Ada lain yang penting itu minta iman selalu disertakan Allah sampai akhir hayat, husnul khatimah, sehat badan, tercukupi dalam kehidupan, itu aja gin. Iyalah kalau bisa muluk-muluk tapi anu bandar mun berdoa tuh bian minta mas sesuai lawan kemampuan, meminta lawan Tuhan tuh sesuai akan kemampuan. Jangan asal-asal meminta. Minta helikopter. Mintanya helikopter, turunnya di mana? Ada di bisi lapangan, jangan bisi lapangan berdahulu. Ya Allah, Allah minta helikopter. Ayo situ. Artinya amun pacang tapi kawal sesuaikan lawan kemampuan berdoa itu aja. Kalau sepeda molok-molok, nah dijalanakan dulu. Qawi imani wa wasi' arzaqi ya Allah wa taqabbal a'mali ya Allah wa husnil khitami iyalah. Allah panjangkan umur ulun, berkah, sehatkan batang tubuh ulun ya Allah supaya kada penyakitan, luasakan rezeki ulun supaya janda hutang. Itu Allah terima amal ibadah ulun, tahu aja ulun ni bungul banyak lupa lawan pian seadanya ini terima ya. Dan ulun minta yang terakhir berikan kesudahan yang baik lawan ulun. Ya, berikan kesudahan yang baik. Mun abah ulun pian bawasiat lawan ulun, keempat lihat bilinya berzikir itu bayangkan ikam sudah nang takandung di dalam kalimat la ilaha illallah, paham aja sudah nanti sembah itu siapa. Ikam ketika itu bayangkan seakan-akan itu akhir kehidupan ikam. Mudahan dikembaliakan jasidin gitu. Beserta bukti lawan abah ulun. Nyamannya orang itu aja nang digutak apa? Tiap hari nang itu aja nanti anu nah diguja nggak ya pahanak kada tano. Tiap hari membaca Yasin, pajah ke lampu akhirnya hafal dah. Iyalah. Apalagi jadi bila kita berzikir dah la ilaha illallah. Itu bagi ulun pangwasiat abah ulun gitu nah. Cuma ulun buktiakan ulun lihat lawan kuitan seorang memang kalimat terakhir nang keluar daripada batang murusidin itu terakhir. Aku jasidin anu dulu udui, bawa udui, ada mau sembah sekali. Jubah pian kau aja sembah yang litahrimil waktu kada jasidin aku. Yang sudah tak biasa nang gawin nang 5 waktu ni kan belinya kada anu, ya asa gundah gulana ka hati. Kalamber sedikit ijegin. Asa kada nyaman. Menurut sudah tak biasa meninggalkan sembah yang biasa aja nya. Iyalah.
Orang sudah terbiasa berzikir itu bila sehari itu kada ada berzikir asa kayak apa yuk. Hati itu ada nyaman. Nah kayak subuh nih gitu lah, subuh nih. Kada tak baca Yasin saya apa ya? Hah? Asa gersang lih. Iyalah. Betul-betul salam berdoa belikannya asa gersang. Sudah terbiasa sudah apa? Nyaman. Dah hendak kita kau kayak itu leh. Ya Allah kau mengamalkan apa jesiden tadi nah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya kena. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad